to find the rank using row echelon form. Likewise, today also we will continue to find the rank of this matrix using echelon form. This is the first subdivision of the second problem in page number 27 of the exercise 1.2 in our matrix problem number 30. Okay, now this is a given matrix. We can name it as A. Now here for this matrix, you have to bring into row echelon form means first you have to make these two elements 0. Then you try to make this element. You can bring in L shape. Okay, first you make these two. First column element 0. Then you can make a second column third row element. That is third row second column element. Try to make 0. Now for that you can write first row we are not going to disturb. Therefore you can write as such 1, 1, 1, 3. While making 0, you keep this elimination method. The coefficients must be equal. If it is 2, this also must be 2. If it is 5, this also must be 5. Therefore, want to make this as 2 means you have to multiply the first row by 2 for making this element 0. Similarly, for making this element 0, you have to multiply the first row elements by 5. Therefore, see, you can take new R2 is nothing but R2, then 2 times R1. You have to check whether you have to subtract or add. If the elements number have same sign, you have to subtract. Different sign means add. Here both these two things have same sign, therefore you can subtract. Now, see, if you want to do rougher, you can do it rougher. First R2. What is R2? 2 minus 1, 3, 4. Then you have to multiply first row by 2 means you can write 2, 2, 2, 6. Then after that you have to subtract. This 2 minus 2 gives 0. Then minus 1 minus 2 gives minus 3. Then 3 minus 2 gives 1. Then 4 minus 6 gives what? Minus 2. Therefore you can write this step here. Otherwise, see, you want to multiply it by 2 means simply by rougher you write 2 into 1 gives 2. Here also 2. Then this also 2. This is 6. Then from this subtract 2 minus 2 gives 0. Same element. Minus 1 minus 2 gives minus 3. Then 3 minus 2 gives 1. Then 4 minus 6 gives minus 2. Instead of doing extra work here, you can do it directly here for the first one. But now I want to make this as 0 means you have to multiply the first elements by 5. Therefore, the new R3 gives R3 minus 5 times R1. Why I am writing minus means these two have same sign. Therefore, you have to multiply this by 5 means you can write above 5, 5, this is 5, this is 5 3s are 15. Now you subtract 5 minus 5 gives 0, minus 1 minus 5 gives minus 6, then 7 minus 5 gives 2, then 11 minus 15 gives minus 4. Now this is not equal, they are equivalent. Therefore you can put the symbol like this. But after that again you have to make this element 0. You want to make this element 0 means you have to use this previous row, the row just above this element. Which you want to make 0. For that it is better to use the row which is directly above this row. Therefore, idhukku mela irukradha use pannakoodadhu. Okay? Yes, now you can write the first row and second row as you want to operate only the third row. Therefore, you can write the first two rows as such. That is 1, 1, 1, 3. Then this will be 0, minus 3, 1, minus 2. Now, you want to make this third row elements 0 means just you can write R3 means R3. Just you have to use its previous row only. This is, you did not check the signs. First you look at the numbers. This is 6, this is 3. How many 3's make 6 means 2. Therefore, it is better to multiply this second row by 2. Therefore, you create R3. They have same sign. Put minus. Then you have to multiply this by 2 to get 6. Therefore, 2 times R2 you can write. Now, by rough work, it is better to write here. You multiply 2. This becomes 0. This is minus 6. This is 2. This is minus 4. Then they have same sign means you are subtracting. Minus 6 minus of minus 6 plus 6 becomes 0. This will be 0 you can write. Then 2 minus 2 gives 0. Minus 4 minus of minus 4 gives 0.
Now listen here, this is in a row echelon form. See here 1 0, here we have all 4 elements are zeros. Now it is in echelon form. It should be like this. It is in echelon form. This is first non-zero entry. Below all entries are 0. In the second row, this is the first non-zero entry. Below all the 0. Therefore, you do not see the other things. Okay, now it is in which form? Row echelon form. Therefore, we can say rank of the matrix. Therefore, rank of A is equal to number of non-zero rows. Here, the last one is entire elements are 0. Therefore, you can take only first 2 are the non-zero rows. Therefore, rank of A will be equal to 2. That's all. Number of non-zero rows. Number of non-zero rows. That you have to write. That's all. Likewise, you can do the yes, this is third subdivision, second problem, page number 27, in the exercise 1.2, நம்ம material problem 30 third subdivision. அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மேட்ரிக்ஸ் நாம என்ன பண்ணனும்? ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும். எது யூஸ் பண்ணி? ரோ எக்கலான் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி. அப்ப ரோ எக்கலான் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படியே வச்சிட்டு மீதி எல்லாம் நாம என்ன பண்ண போறோம்? ஜீரோ பண்ண போறோம்னா இப்போ இந்த 3 இருக்குது. இந்த 3 வந்து 2 ஆ பண்றதுனா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கணும். இதை இது பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் எலிமெண்ட் வந்து ஒண்ணா நம்பர் 1 வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த காலம் எங்காவது ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரோவை தூக்கி முதல்ல இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்ப இது என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஒர்க் ஈஸியா அதுக்காக வரும் இல்ல அப்படியே வச்சு பண்ணலாம். பட் அது கால்குலேஷன் நிறைய வரும் அப்படிங்கறனால we are interchanging R1 and R3. அப்ப இது என்ன ஆகும்? -1 2 3 -2. செகண்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறோம். 2 -5 1 4. இது என்ன பண்றோம்னா third row. That is third row ங்கிறது first row 3 -8 5 2 எழுதிக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஓட மொத்த கவலை இல்ல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 1 ஆனதுனா இது வந்து 0 பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்படி நாம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் விட்டுட்டு அது கீழ இருக்கிறத 0 பண்ண போறோம். இங்க என்ன பண்ண போறோம்? அடுத்து வந்து இந்த எலிமெண்ட் விட்டுட்டு இது கீழ இருக்கிறத 0 பண்ண போறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இது பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் அதை போய்க்கலாம். ஓகே. எஸ், இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோ எலிமெண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்றதே கிடையாது. அப்படி எழுதிக்கலாம். -1 2 3 -2. இப்ப செகண்ட் ரோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா R2 இது 2 ஆ இருக்கறனால இது 2 ஆ இருக்கும்னா you multiply this by R2. R1 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஆட் பண்றதா செப்பரேட் பண்றதா? ரெண்டு பாருங்க டிஃபரண்ட் சைன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து R3 gives R3 இது 3 னா இதுவும் 3 ஆல போடணும். அப்ப என்னது 3 times R1 ரெண்டும் டிஃபரண்ட் சிம்பல் அப்படிங்கறத மறுபடியும் பிளஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நமக்கு இங்கே நீங்க பென்சில எழுதிட்டு போடலாம், இல்லைன்னா ரஃபர் தனியா போட்டுக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்க ஈஸியா நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆகும்? -2 ஆகும். இது 2 2s are 4 ஆகும். இது 2 3s are 6 ஆகும். இது -4 ஆகும். இப்போ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மல்டிப்ளை பண்ணது மட்டும் செப்பரேட் பண்றோம். 2 plus 2 ரெண்டு ஆட் பண்ண போறோம். +2 -2 gives 0 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து -5 யும் 4 ஆட் பண்ணா -1 கிடைக்கும். இது 1 இது 6 ஆட் பண்ணா 7 கிடைக்கும். இது +4 -4 ஆட் பண்ணா நமக்கு 0 ஆயிடும். இந்த லாஸ்ட் வர்ற 0 பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த நான்-ஜீரோ என்ட்ரி முன்னாடி இருக்க 0 தான் நீ பார்க்கணும். ஓகே. அப்ப அடுத்து 3. அப்ப இது 3 ஆ மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து முடிஞ்சா இங்க பண்ணுங்க, இல்லனா தனியா ஒர்க் பண்ணுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இது புரியல அப்படினா இப்போ இது 3 ஆ மல்டிப்ளை பண்ணா முதல்ல 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஃபார்முலா போடுறேன். இப்போ 3 ஆல மல்டிப்ளை என்ன ஆகும்? -3. இது வந்து 6 ஆகும். இது வந்து 3 3s are 9 ஆகும். இது 3 2s are -6 ஆகும். அப்ப இதோட 3 -8 அப்ப இது 5 2 இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணணுமோ ஆட் பண்ணனும். ஏனா பிளஸ் பண்றோம். அப்ப -3 + 3 நமக்கு என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். இந்த மாதிரி எழுதி போடலாம். அப்படி கஷ்டமா இருந்தா இந்த மாதிரி தனி எடுத்து போட்டுக்கங்க. இப்போ என்ன ஆகும்? ரெண்டே ஆட் பண்ணா -2 கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணா 14 கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணா -4 கிடைக்கும்.
ஓகே இப்போ இந்த 0 பண்ணா அடுத்து இது 0 வரலாமா அப்ப இது 0 பண்ணனும்னா இதுக்கு previous element தான் பார்க்கணும் இங்க போக கூடாது இப்போ previous element பார்க்கும்போது இந்த இது வந்து 2 இது வந்து 2 பண்ணனும்னா இது எதாவது மல்டி பண்ணனும் 2 ஆல மல்டி பண்ணனும் அப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் -1 2 3 -2 second row 0 -1 7 0 அடுத்து இது 0 பண்ணா இதையே 2 ஆல மல்டி பண்ணனும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படினா R3 gives R3 2 times R2 2 times R2 இப்போ நாம இது பிளஸ் பண்ணனுமா மைனஸ் பண்ணனுமா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சேம் சைடு அதனால மைனஸ் பண்ணனும் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு அப்பர் போடணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இதையே 2 ஆல மல்டி பண்ணுமா இது என்ன நமக்கு 0 -2 இது வந்து 14 இது என்ன நமக்கு 0 ஆயிடும் இப்போ இது என்ன வருது 0 -2 14 இது என்ன வருது -4 வருது இப்போ நாம என்ன பண்றோம் செப்பரேட் பண்றோம் அப்படியே இப்போ 0 -0 நமக்கு என்ன ஆகும் 0 -2 -2 +2 அது என்ன ஆயிடும் அதுவும் 0 ஆயிடும் இதுவும் 14 -14 0 ஆயிடும் இது செப்பரேட் பண்ணும்போது 4 கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி கீழ இருக்குது 0 இருக்கு இந்த இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி கீழ இருக்கு ரெண்டுமே 0 இருக்கு அதே மாதிரி இதுக்கு இருக்குது 0 இருக்குது அப்படி சொல்லும்போது இது மத்தத பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது கண்டிப்பா எந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு எக்கலான் ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்படியாவது ஷேப்ல நமக்கு 0 வந்துறணும் ஓகே இப்போ என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து A யோட ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ rank of A is equal to number of non-zero rows இங்க எவ்வளவு non-zero rows இருக்குது 1 இது 2 இது 3 இது non-zero row தான் because அங்க 4 எலிமெண்ட் இருக்கு அப்போ 3 elements 3 non-zero rows இருக்கனால rank of A equal to 3 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்ப இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு இங்க அது வந்து எக்ஸாம்பிள் 1.14 example 1.14 given at the page number 19 and our material வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து problem number 32 அதாவது நீங்க என்ன பண்ணலாம் வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வேற மெத்தடுக்கு போயிடுவோம் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றதுக்கு ஓகே அது வரைக்கும் இது தயவுசெய்து நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கங்க இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஓகே थैंक यू children